నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. దేశ ఏఐ విప్లవంలో ఏపీని అగ్రగామిగా నిలుపుతామన్న మంత్రి లోకేష్. ఏపీలో సమర్థ నాయకత్వం, వేగవంతమైన అనుమతులు ఉన్నాయని వెల్లడి. చరిత్రలో విద్యార్థి శక్తి ముందు ఏ ప్రభుత్వం నిలబడలేదన్న వైసీపీ నేతలు. తక్షణమే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని డిమాండ్. వాడపల్లి వెంకన్నాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ, ఐశ్వరలక్ష్మి హోమం. తెలంగాణ రైజింగ్ సదస్సులో అంచనాలకు మించి రెట్టింపు పెట్టుబడులు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ ను ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. దేశంలో రాబోయే ఏఐ విప్లవంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ను అగ్రగామిగా నిలుపుతామని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని సిలికాన్ వ్యాలీలో జరిగిన బే ఏరియా కౌన్సిల్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పెట్టుబడిదారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. దేశంలోనే యువ రాష్ట్రాలలో ఏపీ ఒకటని, ప్రస్తుతం ఏపీ $180 బిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిగి ఉందని అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఏపీని $2.4 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని అన్నారు. 15% వృద్ధితోనే ఇది సాధ్యమవుతుందని, ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు క్లస్టర్ విధానంలో ముందుకు వెళుతున్నామని తెలియజేశారు. Andhra Pradesh, the state that I represent, is one of the youngest states in India. We are about $180 billion economy, aspiring to be a $2.4 trillion economy. That means we need to grow at a CAGR of 15% year on year. And the way we've approached this growth is a clusterization. So we have chosen roughly about 20 subjects or clusters that we believe we should focus on. Automotive, renewable energy, electronics, compressed biogas, ports, aqua, all the way up to, of course, AI, data city, and the whole ecosystem. But what excites me in these clusters is the vertical and horizontal integration. So how do I capture the entire value of the ecosystem? So an example would be is, let's take a mobile phone, right? I mean, what are all the components that go into a mobile phone? And now those components is what I call are the verticals, and who are all the guys who make them? How do we put this together? The horizontal is again my education portfolio. Education, skilling, testing, and certification. So this is the approach that we've taken as a state. So to give you a few numbers out, 9% of Kia's global manufacturing comes out of my state. About 50% of India's air conditioning is made in my state. And with the 3 new deals done, we'll be at 70% in about 24 months. Renewable energy, we are among the top 5 in the country. So now we want to be either 1, if not 2, in the sectors that we operate in. So this is in automotive, drones, space. We're doing this in electronics manufacturing. We're doing this in medical devices, pharma, chemical, IT, of course, IT services, the entire data city. So that's been a very regimented approach in the way we believe that clusters have to be built out. And that's what makes, again, Andhra Pradesh very unique. The other thing is 3 clear reasons why Andhra Pradesh is, with all humility, able to do it better than my peers. One is we have a leadership which is proven. Mr. Naidu is a proven track record. This is his 4th term, but backed by a very young team. 50% of our legislatures are first timers. 17 out of the 25 ministers are first timers. So I'm a second-time minister, so I'm actually one of the more senior ones in this cabinet. So that gives you an understanding of the passion and energy that we bring to the table. The second reason is speed of doing business. So what other states cannot deliver and what we deliver is speed, and on a consistent basis. So we track each and every MOU that we do. There's a proper rigorous process around it. Abhishek and his colleague Saikan both had that initiative. Everything is tracked, ensure that the ground there, it's a smooth journey together. Investments over a certain number, get a WhatsApp group, and I'm on the group and I follow up on things. So I'm on close to about 30 groups, and we have a mechanism to follow. And there are a lot of Indian business houses which are diversified. They invest across sectors. So I actually have a briefing document which gets updated on a weekly basis that I send to the promoter of those companies saying, here's the update on your projects, including the Tatas, Adanis, Ambanis of the world, right? That's the way we work. So we bring in tremendous amount of professionalism. Just to give you a few numbers, 16 months from the day I had the first Zoom call with Aditya Mittal, we're going to break ground on India's largest steel plant. 16 months. We finished environmental clearances, the hearings are done, land is being given, R&R is happening.
ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకుండా విద్యార్థుల జీవితాలతో కూటమి ప్రభుత్వం చెలగాటమాడుతోందని ఏడాదిన్నరలో 2.66 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేసిన చంద్రబాబు 7,000 కోట్లు ఫీజు బకాయిలు చెల్లించలేరా అని వైసీపీ నాయకులు ప్రశ్నించారు. ఫీజులు కట్టలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న తల్లిదండ్రుల కష్టాలు ఈ ప్రభుత్వానికి తెలుసుంటే 7,000 కోట్లు బకాయిలు పెట్టేది కాదని విమర్శించారు. గుంటూరు జిల్లా జైల్లో ఉన్న వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పానుగంటి చైతన్యను ములాఖత్లో పరామర్శించిన అనంతరం జైలు బయట వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, గుంటూరు నగర వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షురాలు నూరి ఫాతిమా మీడియాతో మాట్లాడారు. హిట్లర్ తరహాలో నియంత పాలన సాగిస్తున్న చంద్రబాబు త్వరలోనే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు. రాష్ట్ర విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షుడు పానుగంటి చైతన్య గుంటూరు జిల్లా జైలులో నిర్బంధించినటువంటి పరిస్థితుల్లో మేమందరం కూడా చైతన్యని పరామర్శించి చైతన్య అరెస్ట్ చేసినటువంటి తీరుకి మేమందరం కూడా ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తా ఉన్నాం. బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో కాదు, ప్రపంచంలో ఇటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వం మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు. భవిష్యత్తులో కూడా చూడమనే భావంతోనే ముందుకు సాగుతా ఉన్నాం. ఎవరైనా ప్రశ్నల మీద, సమస్యల మీద ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే ఆ ప్రశ్నించినటువంటి గొంతుల్ని నొక్కాలని, ఆ గొంతుల్ని నులిమివేయటానికి చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ ప్రభుత్వ పోకడ్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా గమనించమని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. పానుగంటి చైతన్య ఏ నేరం చేశారని మీరు వాళ్ళ జైల్లో పెట్టారు? ఈ రాష్ట్రంలో చదువుకున్నటువంటి పేద విద్యార్థులకు సంబంధించి ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఫీజు రింబర్స్మెంట్ విధానం, ఆ తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో 5 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఏ ఒక్క విద్యార్థికి కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా బాకీ లేకుండా ఏ త్రైమాసికానికి సంబంధించి ఆ త్రైమాసికంలో ఆ నిధులను విడుదల చేస్తే ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పేద విద్యార్థులు చదువుకు దూరం చేస్తున్నటువంటి వైనం. ఎందుకంటే ఇవాళ ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ప్రభుత్వం ఆ నిధులను చెల్లించుకుంటే కాలేజీల్లోకి రానివ్వటలా, ఎగ్జామ్స్ రాయనివ్వటలా, హాల్ టికెట్ ఇవ్వట్లా, మరోపక్క కోర్సు కంప్లీట్ అయిన వారికి ఆ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితులు కళ్ళకు కట్టినట్లుగా కనిపిస్తా ఉంటే ఆ విద్యార్థుల పక్షాన, పేద విద్యార్థుల పక్షాన విద్యార్థులకు న్యాయం చేయండి. రాష్ట్రంలో చదువుకునే విద్యార్థులు ఇవాళ చదువును మానేసి కూలి పనులకు వెళ్తా ఉన్నారు, చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు కోసం తమ కుటుంబాలను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, తల్లిదండ్రులను ఇబ్బంది పెట్టకూడదనే ఆలోచనతోనే వాళ్ళు విద్యకు దూరం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితులున్నాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వం స్పందించాలా. ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా విధానాలు మార్చుకోవడం కాదు. ఎందుకంటే ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకోవడానికి అవకాశం కల్పించాలా, ప్రతి ఒక్కరికి వైద్యం అందుబాటులో కల్పించాలా. ఆ నినాదాలతో ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు కూడా పరిపాలన కొనసాగించినటువంటి ప్రభుత్వాలు మనం చూసాం. కానీ ఇవాళ ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వం, ఒక నిరంకుశ వైఖరి కలిగినటువంటి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఇవాళ పరిపాలన చేస్తా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు, పిల్లలు ఎంతమంది చదువులు ఆపేస్తున్నారని చెప్పి చూపించడానికి ధర్నా చేపడితే, మరి అక్కడ నిరసన తెలిపితే అక్కడ పానుగుంటి చైతన్య అలాగే స్టూడెంట్ వింగ్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కొంతమందిని వ్యాన్లో ఎక్కించుకొని అక్కడ పోలీస్ సిబ్బంది వచ్చి, అంటే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా చేస్తుంటే అక్కడికి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళని అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా తిప్పి మరి 12:30కి జడ్జి దగ్గర సబ్మిట్ చేసి అక్కడ ఉన్న కేసులన్నీ చిన్న చిన్న కేసులే, అందరినీ నాన్ బెయిలబుల్ కేసెసే ఉన్నదాన్ని కూడా ఈ రోజు తన్ని రిమాండ్ లో పెట్టడం నిజంగానే మరి ఏ పాలన ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, లోకేష్ గారు కానీ, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ బాధ్యత వాళ్ళు తీసుకోరంట. తీసుకున్న వాళ్ళని ప్రశ్నించే వాళ్ళని మాత్రం వాళ్ళ గురించి ప్రశ్నించే వాళ్ళ మీద బాధ్యత తీసుకుంటున్నారు కానీ నిజంగానే బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద మాత్రం తీసుకోవట్లేదు. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క దానికి మీరు మూల్యం చెల్లిస్తారు. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బుధవారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు.
ब्रह्म भवित्रे मुधात्रोजे तर्कवे पुष्पान् पूजयामि प्रतीदलां नमस्पयामि सप्त శనివారములు 7 శనివార స్వామివారి దర్శనార్థం ఈ స్వామివారి సన్నిధిలో అష్టోత్సవం నవరత్న సేవాదం చేయించిన శక్తి లేనప్పుడు ఓ పుష్పం వేసి ఆ పుష్పమని నవరత్న సేవాదగా భావించి స్వామివారిని వీంచేపు చేసిన తర్వాత స్వామివారి నారాయణాయ ఓం మాధవాయ గోవిందాయ ఓం విష్ణవే ఓం మధుకరాయ ఓం శ్రీకరాయ ఓం మాధవాయ ఓం లోకదేహం నామమాయ ఓం భక్తికాయ ధరాతు కేంద్ర శ్రీకృష్ణమయ ఓం ప్రేమ దుర్గే మా కోటే మస్తేన హరి గుణాస్తనే చక్రవర్తి గదోధార అగరోమాయ వందనం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమోహతే సుందరమోహన రూపాయ రమ్యత్వాగాయ వందనం వినానాథురాత్రాయ ఆమోపరాణ అనంద గోవింద కాపలి భక్తులవాడ అనాథరక్షక గోవింద పాడపల్లి బాధ శ్రీశ్రీనివాస గోవింద గోవింద గోవింద. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం పట్టణంలో ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే బొమ్మిడి నాయకర్ చెత్తను దగ్గరుండి మున్సిపల్ సిబ్బందితో క్లీన్ చేయించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నరసాపురం పట్టణానికి డంపింగ్ యార్డ్ కొరత ఉండడంతో చెత్త ఎక్కడికక్కడ పెరిగిపోయిందని దీన్ని త్వరలోనే పరిష్కరిస్తారని తెలియజేశారు. పట్టణంలో చెత్త పేరుకుపోవడం వలన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడడంతో దగ్గరుండి చెత్తను క్లీన్ చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్రజలు కూడా చెత్తను రోడ్లపై వేయకుండా డస్ట్బిన్ లో వేసి మున్సిపల్ ట్రాక్టర్స్ కి అందించాలని కోరారు. నరసాపురం నియోజక ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అంటే ఈ రోజున కూటమి నాయకులతో కలిపి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి డంపింగ్ యార్డ్ యొక్క గత 10 రోజుల నుంచి కూడా 10-15 రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మనం గత 30-40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా చూసుకుంటే కనుక ఏదైతే డంపింగ్ ఉందో చెత్త అంతా మన గోదావరి నది తీరాన పక్కన వేసుకుంటున్నాం. దానికి కోర్టు నుంచి మన హీరింగ్ రావడం వల్ల కోర్టు అక్కడ వేయొద్దని చెప్పడం వల్ల మన ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేయవలసి వచ్చింది. దానిలో భాగంగా కూడా గత 10 రోజులు 10-15 రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఏదైతే చెత్త ఉందో చెత్త అంతా కూడా టౌన్లో పట్టణంలో ప్రజలందరికీ కూడా కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి చెత్త అన్నది కూడా మరి మంగళకొండ పాలన అక్కడ గతంలో మరి అక్కడ కొంత ఇళ్ల పట్టాలు దూరంగా స్థలం ఉంది, అక్కడ వేయడానికి మేము అందరం డిసైడ్ అయ్యాం. ఇక్కడ అధికారులతో కానీ మేము కానీ డిసైడ్ అయ్యాం. అక్కడ కొంత రోడ్డు ప్రక్రియ జరుగుతుంది. త్వరలోనే అక్కడ రోడ్డు వేసి చెత్త ఏదైతే ఉందో రాబోయే రోజుల్లో చెత్తనంతా కూడా అక్కడ తీసుకెళ్లే విధంగాను గోదావరి పక్కన ఉన్నటువంటి చెత్తను కూడా మేము జిందాల్ కంపెనీ గుంటూరులో నుండి అక్కడ కూడా కొంత తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. అది కూడా కొంత ఖర్చుతో కూడింది. కాబట్టి త్వరలోనే డంపింగ్ యార్డ్ యొక్క సమస్య అది పరిష్కరించే విధంగానే మేము అందరూ కూడా కూటమి నాయకత్వం ముందుకెళ్తున్న ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ రోజున చూసుకుంటే కనుక యుద్ధ ప్రాతిపదికన అంటే కమిషనర్ కానీ నాయకులు కానీ మేము కానీ మరి పట్టణంలో మరి పొద్దు నుంచి 5 గంటల నుంచి కూడా తిరిగి చెత్త అక్కడ ఏదైతే అక్కడ ఉందో అన్ని చోట్ల కూడా మున్సిపాలిటీ శానిటేషన్ సిబ్బందులు అందరితో కూడా ఇక్కడ శుభ్రం చేసే విధంగా కూడా మేమందరూ కూడా ముందుకు రావడం. రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలందరూ కూడా ఒక 10 రోజులు కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. త్వరలోనే దాన్ని శాశ్వతంగా ఆ సమస్య పరిష్కరించే విధంగానే మేమందరూ కూడా కుటుంబం ముందుకు వెళ్తాం. ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. చెత్త అన్నది కూడా మీరు కూడా పక్కన వేసుకుని దాంట్లో తడి చెత్త పొడి చెత్త కూడా వేరు చేసుకుంటే కనుక కొంత మనం ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోగలం. మరి ఎక్కడ చూసినా సరే కవర్లు ఈ ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి. దానివల్ల
పర్యావరణానికి ఇబ్బందికర వాతావరణం ఉంది కాబట్టి మరి ప్రజలు కూడా ఇది పొడి చెత్త తడి చెత్త వేసి ఈ ప్లాస్టిక్ ను కూడా ఏదైతే ఇబ్బందికరమైనటువంటి ప్లాస్టిక్ ఉందో ఆ ప్లాస్టిక్ ను వాడకం కూడా తగ్గించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ప్రజలు కూడా సహకరించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ చెత్త అనేది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. ఈ ప్లాస్టిక్ ఉపయోగంలో ఈ ఆవులు కానీ కుక్కలు జంతువులు కూడా ఈ తిని వాటి యొక్క ఆరోగ్యాలు కూడా పాడు చేసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ప్రజలందరూ కూడా పూర్తిగా సహకరిస్తారని చెప్పి సందర్భంగా ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.